مصر فيها 100 مليون. مصر كمان مساحتها مليون. هي التي تقدم وجه الإسلام السمح، فوجه إسلامنا سمح كريم، وجه أعز الله به الإنسانية. وزارة الأوقاف هي التي تقول للعالم كله إن الإسلام دين يصلح لكل زمان ومكان، ولكن تختلف القراءة من زمان إلى آخر حسب متغيرات العصر، مع التمسك بالثوابت التي لا تتغير أبداً. وزارة الأوقاف هي تقوم بنفع الناس وتقوم بمشاريع في عالمنا الإسلامي تنفع الإسلام والمسلمين وحتى غير المسلمين. وزارة الأوقاف هي من تؤكد أن الإسلام هو الدين الذي يعترف بالآخر والذي لا يرفض الأديان الأخرى، بل لا يكتمل إيمان المسلم إلا بأن يؤمن بالله ورسله وكتبه، وكل الرسل في الإسلام متساوون. كلنا نؤمن بكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم وكل الكتب التي أنزلها المولى عز وجل. نحن نعترف بالآخر ونقدم خطابا يعترف بالآخر، والإسلام هو أول دين أقر حرية العبادة، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو الدين الذي أقر بحرية العقيدة، وأن الإنسان حر في أن يختار عقيدته التي يقتنع بها. الإسلام هو دين القناعة والاقتناع، ووزارة الأوقاف عليها دور كبير في تقديم الدعاة الذين يمتلكون الكاريزما والذين يستطيعون الوصول إلى قناعات الناس، وهي مسألة مهمة جدا. فكل تحية لكم في هذا المؤتمر المبارك بإذن الله تعالى، وهو مؤتمر المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول العالم الإسلامي في دورته 13، والذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية كريمة من معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية لدول العالم الإسلامي. مرحبا بكم في القاهرة، أنتم بين أهلكم، أنتم بين قوم يحبون الضيف ودائما يقابلونه بوجه سمح. خير بداية لهذا المؤتمر الكريم القرآن الكريم، يتلو علينا فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت ما يتيسر له من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بالأمس اختتم المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله، وكان موضوعه عن عقد المواطنة والإسلام qui porte sur le contrat de la citoyenneté. L'islam était la première religion à approuver la citoyenneté. La preuve en est la charte de la Médine qui a prouvé que l'islam ne reconnaît jamais l'état religieux, mais l'état dans la religion, c'est l'état de la citoyenneté. Et cet état a approuvé qu'ils ont leur devoir, qu'ils ont leurs droits et nous avons nos droits sans distinction. L'islam ne fait aucune distinction entre les hommes, quelle que soit sa religion, son genre ou sa couleur. Dr Mohamed Mokhtar Goma, ministre de Waqf et président du Conseil suprême des affaires islamiques, prendra la parole. Merci à Dieu et paix et salut sur le prophète Mohammed. Au début, c'est un plaisir de remercier Dr Moustapha Madbouli, Premier ministre
de parrainer cette conférence et de saluer son Excellence Dr Abdellatif Al-Cheikh, mon frère et mon ami, ministre des Affaires islamiques et la prédication et président du Conseil des Affaires du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf des Affaires islamiques dans le monde islamique en Arabie Saoudite, et de saluer mes collègues, les ministres de Waqf, membres du Conseil, et de saluer aussi tous les participants parmi les ministres, les muftis, les écrivains, les intellectuels, les professionnels des médias, les parlementaires qui sont venus participer à notre session. Invoquons le bon Dieu de nous aider à servir nos patries et nos sociétés et nos compatriotes. La réunion du Conseil exécutif des ministres des Affaires islamiques, du monde islamique discute dans chacune de ces réunions un des dossiers les plus importants, une des questions les plus importantes qui préoccupent l'opinion publique au niveau dans le monde islamique, mais aussi dans le monde international, dans la communauté internationale. Le ministère de Waqf égyptienne, le ministère égyptien et d'autres ont déjà élaboré des recherches qui abordent plusieurs questions actuelles. Nous avons déjà soumis un papier de travail qui comprend quelques points importants. Le premier, le fatwa et les règles. Deuxièmement, les règles de la parole. Hier, on a déjà élaboré un dialogue sociétal en coordination avec la maison de fatwa égyptienne et l'institution de l'Azhar. Et c'est en coopération avec l'organisme l'autorité des médias, pour élaborer, pour organiser une conférence intellectuelle sur les règles de la parole. Nous allons enfin décider de former un comité pour préparer cette conférence. Et à la lumière de la réunion et nous avons déjà présenté ce papier au cours de la conférence des ministres des Affaires islamiques. L'opinion publique, c'est ce qui intéresse la société toute entière et qui dépasse les problèmes individuels et les problèmes personnels, que ce soit politiques, économiques ou culturels, parfois éthiques ou sociétales, sportives aussi. Tout ce qui est étroitement lié aux problèmes de la patrie ou de la nation. Les affaires islamiques signifie d'accorder une attention particulière aux problèmes d'intérêt commun entre les différents les musulmans, pour parvenir à des solutions qui peuvent remédier, pallier ces problèmes et ces questions qui préoccupent le monde islamique, et cela à l'issue de notre réunion d'aujourd'hui. Et tant que la sensibilisation augmente parmi les musulmans en ce qui concerne l'opinion publique, ceci, la coopération et la conjugaison des efforts va augmenter pour préserver les constances de leur religion.
il n'y a aucune contradiction entre la religion et la patrie, mais les intérêts de la patrie est étroitement liés aux religions et les religions ne peuvent s'épanouir en plein air, mais dans une patrie sûre, sécurisée, stable, qui protège sa religion. Donc les réfugiés, donc les déplacés n'ont pas de religion et ne peuvent pas construire un État. Et tant que la sensibilisation augmente parmi les musulmans en concernant les affaires, l'opinion publique, leur préoccupation de protéger les consciences de leur religion va augmenter réalisant ainsi l'unité comme nous a déjà recommandé le prophète, paix et salut sur lui. Il nous a déjà, il y a dans le hadith, le prophète Mohammed a conseillé les musulmans d'être toujours unis pour relever tous les défis. Selon les paroles du prophète, le hadith, tous les musulmans doivent s'unir pour relever tous les défis, surmonter tous les obstacles. Donc, les muftis, les scientifiques, les politologues, les économiques, tout ce qui parle tout ce qui aborde des questions publiques doivent être bien calés et bien chevronnés et bien conscients de la question dont ils parlent. De prendre en considération toute la situation sociétale, toute la situation nationale, internationale et régionale qui concernant relatif au dossier ou à la question dont il parle. Donc, quiconque aborde une question d'opinion publique doivent être bien conscients et bien spécialisés dans le domaine dont ils parlent. Et cela conforme pour ne pas porter atteinte à son pays ou à sa patrie de crainte de nuire à sa nation ou à sa patrie, que ce soit par préméditation, par ignorance ou par préméditation. Donc les scientifiques et les ulémas, et ceux qui sont les ulémas, s'ils essayent d'interpréter le Coran, d'interpréter le hadith, puisqu'il a fait un effort, s'il a fait une erreur, s'il a fait une erreur, mais il est déjà, il n'a pas, Dieu le pardonne parce qu'il a fait un effort. Mais celui qui fait un fatwa, qui donne une opinion concernant la religion, une opinion religieuse, et qu'il ne soit pas un érudit, un ulama sans être, il a déjà commis un péché, comme le médecin. Comme le médecin, si un médecin opère, un chirurgien opère, fait une chirurgie, il a commis une erreur. Si les spécialistes dans ce domaine, les chirurgiens disent qu'il a commis une erreur qui peut être appliquée, qui peut être arrivée, donc il ne sera pas accusé. Mais celui qui n'est pas déjà un médecin, s'il fait une opération, même s'il a réussi cette opération, il sera puni et sanctionné parce qu'il a déjà
parce qu'il a peut-être il a réussi cette fois, mais il pourrait causer la mort plusieurs autres fois. Donc la loi et la charia aussi va l'impunir parce qu'il a commis une péché, une bévue. Et ceci parce que l'islam est tient fortement, respecte fortement la spécialisation. L'islam, la religion nous recommande toujours de recourir aux ulémas de la jurisprudence, aux spécialistes. S'il y a une affaire de médecine, alors on se réfère aux médecins. S'il y a une affaire d'ingénierie, on se réfère aux ingénieurs. Au cours de la pandémie de la COVID-19, à chaque fois, on dit à chaque fois que l'opinion religieuse ne va jamais contrarier, ne doit contrarier et toujours ne va jamais contrarier les opinions des médecins, pour ne pas porter atteinte, pour ne pas exposer les gens, la vie des gens, exposer au danger. Donc toujours en ce qui concerne la crise pandémique, toujours les opinions religieuses, suivez les religions, les opinions des spécialistes dans le domaine de la médecine. Et ceci pour ne pas porter atteinte à la sécurité, à la stabilité de la patrie, que ce soit par préméditation ou que ce soit par erreur. Donc, celui qui n'est pas spécialisé dans un domaine ne doit pas prendre la parole, ne doit pas donner son avis aussi pour attirer l'attention. Et c'était la cause principale qui a porté atteinte au discours religieux. L'ignorance et les informations erronées. L'ignorance, on doit remédier à l'ignorance en apprenant. Et on a donc l'apprentissage pour remédier à l'ignorance, sinon, alors vous n'êtes pas spécialiste, vous n'êtes pas déjà préparé et qualifié pour formuler des fatwas. Donc, pour les informations erronées, c'est déjà le travail des organisations de mouvances terroristes. Il faut lutter contre, et c'est notre mission dans notre grand conseil, le Conseil des affaires islamiques est une partie importante est une des de ses responsabilités de dévoiler les informations erronées que les mouvances terroristes essayent de nous faire passer et de les inculquer et de les propager dans le monde. Et pour lutter contre les informations erronées et dans les interprétations erronées, ceci nécessite qu'on soit bien qualifié, bien informé et bien spécialiste dans le domaine de la religion. Et cela pour protéger l'intérêt public. Donc les spécialistes, les experts et
Donc, dans chaque domaine, sont les seuls à bien expliquer et à donner des opinions, à donner leur opinion dans le domaine dont ils sont spécialisés. Et que Dieu, j'invoque le Dieu de nous aider à protéger, à aider et à servir l'humanité, à servir nos citoyens. Encore une fois, je salue Dr Abdellatif Ali-Cheikh et je vous salue tous. Comme le prophète, paix et salut soit sur lui, celui qui a dit que je ne sais pas, c'est comme il a déjà émis un fatwa. Le fatwa déjà ne doit relever que des ulémas et des érudits, mais ceux qui ne sont pas spécialisés n'ont pas le droit d'émettre des fatwas. Et la parole est donnée au docteur Abdellatif Ali-Cheikh, ministre des Affaires islamiques et de la prédication et président du conseil exécutif de la conférence des ministres des Affaires islamiques, dans les pays, dans le monde islamique. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, paix, merci à Dieu et paix et salut sur le prophète Mohammed. Excellence, Cheikh Docteur Mohamed Mokhtar Goma, ministre de Waqf et des Affaires islamiques en Égypte. Altesse, les érudits, les scientifiques, auguste audience, vous êtes tous les bienvenus et je vous salue tous. C'est un grand plaisir et c'est un grand honneur de vous transmettre les salutations du souverain des deux lieux saints, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman Abdelaziz, que Dieu les protège, qui souhaite le succès pour notre conférence. C'est un grand plaisir que cette réunion, que nous tenons, que cette troisième édition de la conférence se tient en Égypte. Pour assumer les responsabilités du Conseil des affaires islamiques et pour réaliser la coopération conjointe et la coordination entre les efforts dans le domaine des affaires islamiques et des Waqf entre les pays membres. C'est un plaisir au nom du Conseil de la conférence des ministres de Waqf et des affaires islamiques et son conseil exécutif de présenter mes remerciements et ma grande appréciation pour l'Égypte et pour son président, son peuple et son gouvernement et son peuple, sous la direction du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, que Dieu le protège et l'assiste. Pour avoir accueilli la conférence du Conseil des ministres de Waqf et des affaires islamiques sous le parrainage du Premier ministre aussi, du Premier ministre Mostafa Madbouli, et mes remerciements à Dr Mohamed Mokhtar Goma, ministre de Waqf, pour ses efforts et pour son accueil chaleureux et sa généreuse hospitalité et pour l'organisation de cette conférence.
Mes remerciements et mon appréciation aussi aux ministres de WACF, membres du Conseil exécutif, pour leurs efforts considérables afin de faire réussir les travaux du Conseil et les rapports qui ont déjà soumis pour renforcer la conscience modérée et pour remédier aux questions dont souffre le monde islamique. Avec à leur tête l'extrémisme, le radicalisme, le racisme, ce qui menace la sécurité et la stabilité du monde entier et qui nuisent aux potentialités de différents pays. Les ministres de WACF et des affaires islamiques qui assument d'énormes responsabilités doivent affecter leurs efforts pour propager l'islam modéré et faire face et pour relever les défis qui menacent la sécurité et la stabilité de notre monde islamique et qui nuit à notre idéologie et qui porte atteinte aussi à sa prospérité et qui tente de saper ses concepts et ses constantes. Grâce à Dieu, grâce à la conjugaison de nos efforts et à la poursuite de nos efforts de faire face et de lutter aux idées erronées qui tentent de s'infiltrer dans nos mondes, dans notre monde et nos sociétés. Pour protéger nos patries et les citoyens et tout le monde sur terre et tous les hommes sur terre que Dieu a créés pour tout le monde et pour lutter contre tout ce qui tente de porter atteinte à nos constantes et nos axiomes. Excellence, la complémentarité des efforts conjoints dans le domaine des affaires islamiques et de WACF, la dotation et les dotations et la rationalisation du discours religieux et la lutte contre le fatwa, les opinions religieuses sans spécialisation et l'échange d'expertise dans le domaine de la réhabilitation des mosquées, la maintenance des mosquées et la formation des prédicateurs et leur qualification et le rôle est un rôle important dans le développement durable et l'augmentation de PIB. Ce sont tous des dossiers qui seront abordés lors de notre rencontre. Nous devons pour réaliser la complémentarité entre tous les États membres. Au terme de mon allocution, je réitère mes remerciements pour votre soutien aux travaux du Conseil et je présente au mon nom et au nom du Conseil les remerciements pour l'Égypte et pour l'organisation, pour d'avoir abrité notre réunion aujourd'hui et notre conférence, la nouvelle édition de notre édition. Et j'invoque le bon Dieu de nous aider à servir nos patries et notre nation. Paix et salut sur le prophète Mohammed.
la religion n'était jamais contre la civilisation et le progrès. Tant que ce progrès civilisationnel ne contredit pas la constante de la religion n'était jamais un ennemi du patriotisme. Tant que ce patriotisme ne soit pas radical, ne soit pas fanatique. L'islam est une religion modérée et Dieu nous a qualifiés d'une nation modérée. La parole est donnée à son Excellence au docteur Nour Haq Qadri du Pakistan, ministre des Affaires islamiques et de la coalition entre les religions. Veuillez prendre la parole. Merci au bon Dieu Tout-Puissant et paix et salut sur le prophète Mohammed. Au nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, paix et salut sur le prophète. Président du Conseil, Excellence Dr Abdelatif ibn Abdelaziz Al-Sheikh, ministre des Affaires islamiques et de la prédiction de la guidance en Arabie Saoudite. Excellence Dr Mohamed Mukhtar Goma, ministre de Waqf et président du Conseil suprême des affaires islamiques en Égypte. Altesse les ministres, Excellence le Mufti, vous êtes tous les bienvenus, mes salutations à vous tous. Au nom du peuple du Pakistan et les ulémas du Pakistan, notamment au nom du Premier ministre, son Excellence M. Imran Khan, je présente mes remerciements et mon appréciation pour le président Abdel Fattah al-Sisi, que Dieu le protège et que Dieu l'assiste, et au Premier ministre Dr Mustafa Madbouli pour le parrainage de cette conférence honorable et vénérable. Je remercie aussi du fond du cœur mon frère Dr Mohamed Mukhtar Goma et tous ses collègues et ses assistants au ministère de Waqf pour l'organisation de ce grand rassemblement en Égypte et tous qui ont contribué efficacement à l'organisation de cette conférence. Le mufti qui comprend des muftis, des ministres du monde islamique, de tous les pays du monde islamique qui sont venus en Égypte, ce grand pays qui témoigne d'une grande histoire, d'une grande civilisation, pour échanger. Nous sommes tous rassemblés ici pour échanger les points de vue sur des questions très importantes. Je ne vais pas trop tarder et je vais résumer. Je ne vais pas réitérer ce qui ont déjà dit mes collègues. Je voudrais insister sur certains points importants. Auguste audience, le monde islamique vit actuellement dans une crise éthique, éducative, sécuritaire. La violence, l'agression, les scènes d'agression, de violence se perpétuent. Le monde actuel vit dans des conditions
vit dans un monde, le monde actuellement le monde actuellement se trouve, sombre actuellement dans la violence, dans l'extrémisme, le terrorisme et la profanation. Les mécanismes de l'éducation ont déjà échoué à faire face à l'agression à cause sur les réseaux, à cause des réseaux, sur les réseaux sociaux. Dans de telles conditions, nous ne pouvons pas négliger le rôle important que peuvent jouer les ministères de Waqf et des affaires islamiques dans tous les pays islamiques. Le rôle des ulémas, des érudits, s'avère d'une extrême importance pour réformer nos sociétés et pour renouveler le discours religieux de manière à accompagner, à convenir de manière à convenir à l'esprit des jeunes des générations actuelles. Je voudrais vous raconter une histoire. J'étais aux États-Unis, j'étais invité chez des Pakistanais qui sont résidents aux États-Unis. Un Pakistanais m'a demandé quand je vais prier la prière de Qoma. Les ulémas et les prédicateurs nous racontent beaucoup d'histoires, mais ils ne parlent jamais de nos problèmes. Donc la plainte était qu'ils ne parlent pas de notre vie quotidienne, de notre quotidien, des problèmes de la vie quotidienne. Donc le discours, si le discours religieux, si la prédication n'aborde pas les questions religieuses, les questions de la vie quotidienne, cela ne peut pas remédier aux questions, à nos problèmes. Et cela ferait la voie aux fatwas contradictoires et à ceux qui ne sont pas spécialisés et à faire passer des informations et des idées religieuses erronées. D'où le rôle des ministères de Waqf et des affaires islamiques à former, à qualifier les prédicateurs et les imams dont ont besoin les pays islamiques et les sociétés. Troisièmement, pour parvenir à nos objectifs, à réaliser nos objectifs, la tolérance. Il faut qu'il y ait de la tolérance, la coexistence pacifique. Pour réaliser la coexistence pacifique, il faut qu'il y ait un contact permanent entre les érudits, les ulémas, entre les ulémas et les politologues et les preneurs de décision de l'État. Les ulémas sont l'outil de régularisation qui joue un rôle important pour réformer la nation et pour transmettre leur idéologie, donc leur transmettre les idées. Donc au peuple, il faut qu'il soit,
Donc les politologues et les hommes, les responsables politiques de l'État doivent convaincre les oulémas, les érudits de ce qui de leurs décisions, de ce qui passe dans la société pour qu'ils puissent contacter et transmettre leurs idées aux citoyens. Encore une fois, je réitère mes remerciements et mon appréciation pour Dr Mohamed Mokhtar Goma pour son invitation, pour l'accueil chaleureux, pour la généreuse hospitalité. Et j'invoque le bon Dieu de préserver l'Égypte, qu'elle soit toujours en prospérité, en progrès, et que Dieu protège l'Azhar, l'institution de l'Azhar et l'Égypte, et son peuple, et sa direction politique. Parmi les axes de cette conférence vénérable, le rôle des réseaux sociaux dans l'intérêt des musulmans et ces réseaux sociaux, les réseaux sociaux, comment tirer profit des réseaux sociaux et comment lutter contre leur impact négatif pour qu'ils ne soient pas une source de propagation des idées erronées. De la Gambie, Dr Rami prendra la parole, ministre des Affaires islamiques et de Waqf. Messages of very good will and to the President. Beautiful country. And also in the same vein, I want to express delight and honor to the Minister responsible for Islamic affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Abdul Latif Al-Sheikh, for including the Gambia among Islamic states in the Council of Ministers responsible for endowment, which first meeting I attended in Amman, Jordan, 2 years ago. Your Excellencies, my speech will be a very brief one. I want to bring to you our delight and honor from the Republic of the Gambia for being invited also by the Minister of Endowment, Arab Republic of Egypt, and also to all the courtesies and privileges accorded to me and my delegation since our arrival in a beautiful country. Thank you very much, the Chief of the Protocol Division, the staff of the hotel, and everybody connected to the organizing this meeting. We are here with very little experience in this very important meeting, but inshallah, we will be learning and we will be cooperating and collaborating with other states in terms of controlling hate speech, terrorism, and extremism. We will want to inform you that in the Gambia, these are areas that the government, with the help of the Supreme Islamic Council, which President is here with me, we are able to control these aspects in our country, and we need support in terms of capacity building.
On the question of endowment, we are at the very planning stage, and we still need capacity building to be able to establish the unit under the ministry which I head. As I said, my role here is to express delight and gratitude to the organizers of this meeting and to the government and the people of Egypt for inviting and accepting us to travel to this beautiful and great country. With these few remarks, and when we go to the closed door meetings, we will be keenly listening and hopefully we will be participating and share experience with some of the aspects that we are implementing in our country, and also learn from other countries the way they're handling some of these sensitive issues. With these few remarks, colleagues and eminent personalities in this gathering, I thank you for your kind attention, and I pray that, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will give us the strength and ability to be able to foster cooperation among Islamic states. Thank you very much for listening. Thank you. الآن مع كلمة الدكتور عبد الله سليمان عقيل الدعجة من المملكة الأردنية، وهو الأمين العام لوزارة الأوقاف، ويلقيها نائبا عن وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة Et paix et salut sur le prophète Mohammed. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أصحاب المعالي Excellence, Altesse, et وزراء الأوقاف ministre des Waqf et des Affaires islamiques, je vous salue tous. Mes meilleures salutations à vous tous. أنقل إليكم Au début, je vous transmets mes salutations du ministre, son Excellence le ministre Dr Al-Khael, qui s'excuse de n'avoir assisté à cette conférence à cause des problèmes de santé. Le fatwa est l'axe du discours religieux et sans fruit. C'est la décision du Dieu. التصدي بهذا العمل الجليل لبيان Les ulémas et les érudits sont responsables des fatwas. الرسول صلى الله عليه وسلم C'est leur responsabilité que l'a déjà affecté la religion عنه تأويل الجاهلين pour lutter contre l'ignorance et pour lutter contre pour rectifier les idées erronées, تعالى بإلزام أو pour transmettre les obligations de Dieu et les interdictions de Dieu. قال أنها توقيع عن الله تبارك وتعالى. ولما كان للفتوى أثر كبير Le fatwa, l'opinion religieuse, a un grand impact dans la vie des gens. أثرها في هذه الأيام Joue a un impact qui s'avère actuellement très dangereux, alors que nous faisons face à des questions qui sans précédent, جائحة كورونا comme la Covid, comme la crise pandémique, اضطرابات les remous aussi politiques, les conflits, les catastrophes سياسية أو خلافات مذهبية أو طائفية. à cause des conflits et des conflits sectaires ou des conflits وتوجه وهذه politiques. القضايا المعقدة لا بد في سبيل معرفتها وإدراك حكمها أن تتصدى لها الفتوى الجماعية D'où l'importance de fatwa collective, et cela ne peut être réalisé ذلك إلا من خلال qu'à travers les autorités de fatwa et les conseils de fatwa. صناعة C'est une industrie عن عناصر عدة من basée sur plusieurs éléments
dont la preuve, la réalité, la relation entre la preuve et la réalité. وبين الواقع بتعقيداته وبما أن الفتوى بيان La fatwa déjà explique et explicite les obligations de Dieu. فإن القول على الله بغير علم Donc, celui qui émet une fatwa doit être bien spécialisé parce qu'il parle au nom de Dieu. Et c'est un péché de parler au nom de Dieu et de ne pas être spécialiste dans ce domaine. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من المعلوم أيها السادة أن الجماعات الإخوانية Auguste Audience, les mouvances terroristes et extrémistes en dépendent sur على وقائع sur la propagation, sur des fatwas, sur les fatwas erronés, à propager des fatwas erronés, نشأ عنها الدمار والخراب ce qui a causé l'effusion du sang et a causé ce qui a fait répandre la violence. يجب أن تناط الفتاوى في Donc, les fatwas, تهم الأمة tous les fatwas qui intéressent la société, qui intéressent la nation, ne doit être émis qu'à travers le conseil, les autorités de fatwa et les conseils de fatwa. La loi de fatwa a déjà restreint les fatwas aux autorités de fatwa au niveau du monde mondial, au monde international, dans le monde, aux autorités internationales de fatwa dans le monde. Et il a déjà incriminé l'émission de fatwa par les non-spécialistes. الأمة وعلمائها لإيجاد مرجعيات يكون لفتواها الأثر في تحقيق الأمن Il faut qu'il والسلم الاجتماعي. et cela pour réaliser et pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité sociétale. La Jordanie était une île au milieu d'un océan qui s'embrase par les conflits et les guerres. Mais les waqf islamiques et les affaires islamiques a accordé une grande importance depuis l'établissement de l'installation du royaume à réhabiliter, à maintenir les waqf islamiques et à améliorer les conditions des employés, des travailleurs dans les mosquées, ce qui a entravé l'infiltration des terroristes en Jordanie. Le ministère de Waqf de dotation a déjà organisé des stages de formation pour les prédicateurs et les travailleurs dans les mosquées et on a installé des instituts spécialisés pour la formation des prédicateurs et leur qualification comme l'institut du roi Abdullah II pour la formation des prédicateurs et des imams et l'installation des centres d'apprentissage du Coran et de mémorisation du Coran sous le parrainage du ministère de Waqf. On a déjà organisé aussi des compétitions internationales et locales pour la mémorisation et la récitation du Coran. على هامش الأمور فقد قامت الوزارة Le ministère aussi a chargé les prédicateurs d'organiser des rencontres pour expliciter, pour répandre des rencontres pour expliquer les affaires islamiques. الهاشمية في رمضان Aussi l'organisation des rencontres au mois de Ramadan. الله الثاني بن الحسين Le roi Abdullah ibn al-Hussein a déjà
a déjà, sous les auspices de son Altesse, le ministère de Waqf a déjà a traduit le message du roi qui a plusieurs langues pour protéger la religion contre l'exploitation والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. et contre toute tentative qui cherche à nuire à l'islam. L'islam est une religion de tolérance, la religion de la tolérance. Il refuse le terrorisme, l'extrémisme. Il refuse, il tient toujours, l'islam appelle toujours à l'acceptation d'autrui. La parole est donnée à présent à l'ambassadeur Ahmed Tezi du Maroc, l'ambassadeur du Maroc au Caire, au nom du ministre de Waqf et des Affaires islamiques. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, et paix salut sur le prophète. Je remercie Dr Mohamed Goma, ministre de Waqf en Égypte, pour mon invitation pour participer à cette réunion importante. Et toujours mes remerciements aussi à l'Égypte d'avoir abrité cette conférence cela conformément et cela à la lumière des directives du président de la direction politique du président de la République qui s'emploie depuis la prise de ses fonctions à lutter contre toute tentative visant à nuire, à répandre le terrorisme et à nuire à l'islam. Au Maroc, dernièrement, on a renforcé le rôle du Conseil suprême de la science en tant qu'une institution constitutionnelle indépendante sous les auspices du roi Mohamed VI pour émettre les fatwas au cas nécessaire ou au cas urgent, conformément à des règles objectives. Cette institution émane du concept sur lequel est basé, du principe selon de l'islam, du principe que l'islam est une science, et cette science doit être donc cette science doit être ne peuvent être répandues que par les scientifiques et les érudits. Le domaine du fatwa est différent, et tout à fait différent des autres domaines que l'État intéresse. Le domaine, d'où l'importance de la responsabilité conjointe, la responsabilité commune, la responsabilité de l'émetteur et du récepteur, le consommateur qui tient à émettre, à dire son opinion et son avis, et ceci dans le cadre des réseaux sociaux et des médias qui ont commencé à jouer un rôle actuellement dans la formation des esprits.
Il faut immuniser le citoyen, le simple citoyen, et c'est le rôle des responsables, des scientifiques, des oulémas, du ministère de Waqf. C'est le rôle du ministère de Waqf en Maroc pour la formation et la qualification des prédicateurs et des imams selon une approche exhaustive qui respecte l'identité qui se distingue par la tolérance et par la modération. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous assiste et je souhaite le succès pour votre réunion. Et à présent, par visioconférence, c'est la parole de Kamaldine Amin, le vice-ministre des Affaires islamiques, au nom du ministre des Affaires islamiques de l'Indonésie. Il va intervenir, il va prononcer son discours par visioconférence. Excellence au ministre de Waqf et des Affaires islamiques en Égypte, qui accueille cette conférence, Dr Mohamed Mokhtar Goma. Excellence au Dr Abdelatif Al-Sheikh, ministre des Affaires islamiques, de la prédication de la guidance en Arabie Saoudite et président du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf et des Affaires islamiques dans le monde islamique. Excellence, Altesse, ministre, membre du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf et des Affaires islamiques dans le monde islamique, auguste audience. Mes meilleures salutations à vous tous, au nom et au nom du ministre de Waqf et des Affaires islamiques en Indonésie. Je présente mes remerciements et mon appréciation à l'Égypte, son gouvernement, sa direction, son gouvernement et son peuple sous la direction de la bonne gouvernance du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Je remercie aussi le ministre de Waqf égyptien et le ministre et le président du Conseil exécutif pour mon invitation à cette conférence. Je vous transmets les salutations du ministre des Affaires islamiques, Monsieur Akomas, qui tenait à participer à cette conférence honorable, mais à cause des conditions sanitaires, à cause des conditions de la situation pandémique, il n'a pas pu se déplacer il n'a pas pu se rendre en Égypte. C'est un honneur d'être aujourd'hui, de le représenter aujourd'hui pour prononcer son allocution devant cette réunion honorable. And its impact on achieving social and global peace. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. In designing this topic, I would like to share the experience of Indonesia, which is multicultural and multi-religious,
in maintaining our common commitment within the unitary state of the Republic of Indonesia, then I would like to convey some of Indonesia's strategies in maintaining social harmony and further supporting world peace. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, even though Islam is the majority of the Indonesian population, around 87%, Indonesia is neither a theocratic Islamic state nor secular one. Instead, it is a state based on the five principles of Pancasila. It is a state based on the five principles of Pancasila, 5 pillars. That is belief in one God, the Almighty, humanitarianism, national unity, democracy, and social justice. Although Indonesia is not a religious state, religion has an important role in society and the state. There are state regulations on religious issues, such as Law Number 8 of 2019 concerning the organization of the Hajj, Law Number 23 of 2011 concerning zakat management, and so on. There are also some religious holidays for all religions, such as Eid for Islam, Christmas for Christian, Nyepi for Hindus, Vesak for Buddhists, and Chinese New Year for Confucians. Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, in terms of ethnicity, there are 1,340 ethnic groups in Indonesia with their languages and cultures. There are spread over about 17 islands throughout Indonesia. Administratively, Indonesia's 273 million population is outspread across 34 provinces and 514 regencies and cities. Interestingly, this diversity and distribution can still be tied into one collective agreement or contract, namely the unitary state of the Republic of Indonesia or Negara Kesatuan Republik Indonesia. We have one unified language to communicate, that is Indonesian or Bahasa Indonesia. We have also the official national motto of Indonesia. من المؤكد عندما تتحد جهود وزارات الأوقاف وشؤون الإسلامية في عالمنا الإسلامي، من المؤكد الأكيد أنه ستكون هناك وقفة حازمة مع الفكر المتطرف الذي يدعو للإرهاب وسفك nous pouvons faire face à l'extrémisme et au terrorisme. L'islam respecte la vie des hommes et n'appelle jamais à l'effusion du sang, que ce soit pour les musulmans ou les non-musulmans. Une autre participation par visioconférence, la parole de M. Farid Assad du Koweït, vice-ministre du Waqf, au nom du ministre du Waqf et des Affaires islamiques du Koweït. Jusqu'à qu'on puisse préparer cette vidéo, nous sommes toujours en direct pour vous transmettre directement en direct la conférence du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf et des affaires islamiques dans le monde islamique. Cette conférence tenue sous les auspices du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et sous la présidence du Dr Abdellatif Ali Cheikh, ministre des Affaires islamiques et de la prédication et de guidance en Arabie saoudite et président du Conseil exécutif des ministres de la conférence des ministres de Waqf et des Affaires islamiques dans le monde islamique. À présent, c'est la participation par vidéoconférence du Koweït.
بسم الله الرحمن Au الرحيم. nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux, الصوت واضح؟ est-ce que vous m'entendez bien? الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله Merci الا الله وحده لا شريك à له Dieu. ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وسلم وعلى Paix et اله salut وصحبه au prophète اجمعين Mohammed. ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. معالي الشيخ Excellence, docteur Abdel Latif Ali Cher, président du Conseil exécutif de la conférence des ministres de WACF et des affaires islamiques. Excellence, docteur Mohamed Mokhtar Goma, ministre de WACF et président du Conseil suprême des affaires islamiques en Égypte. Excellence, Altesse, ministre de WACF et des affaires islamiques. Auguste Audience. Je vous salue tous تحية طيبة مباركة. par les السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au début, je voudrais vous transmettre les salutations, les meilleures salutations du ministre de WACF et des Affaires islamiques, M. Issa Ahmed El-Kandri, et ses excuses. Je veux lui présenter ses excuses pour ne pas assister à cette conférence honorable. Je vous salue tous, c'est un honneur de participer à votre réunion aujourd'hui et j'invoque Dieu de couronner vos efforts par le succès et de parvenir à des recommandations fructives et efficaces. Excellence, c'est un plaisir d'être présent aujourd'hui et de parler devant vous à l'inauguration de la 13e session du Conseil exécutif de la conférence des affaires islamiques dans le monde islamique qu'abrite cette année l'Égypte. Que Dieu la protège. Le Koweït était toujours à travers avec ses institutions religieuses à participer à de telles réunions qui reflètent la coordination et la coopération entre les différentes institutions religieuses dans les pays islamiques afin de discuter des questions conjointes et des questions d'intérêt commun. Et ceci à la lumière des paroles, des recommandations de Dieu qui nous a dit dans le Coran que notre nation est une seule nation et je suis votre Dieu, vous devez m'adorer. Vous devez donc s'unir et vous êtes une seule nation. La charte de la mosquée, la formation de prédicateurs, leur qualification, la construction, la maintenance des mosquées, leur construction et la maintenance, tout en respectant l'environnement, pour qu'ils soient amis de l'environnement. L'émission du fatwa, la lutte contre l'extrémisme, le terrorisme, ce sont tous des responsabilités du ministère des Affaires islamiques. La lutte donc la lutte contre l'extrémisme, pour lutter contre l'extrémisme, le ministère tient à faire propager les idées, les principes et les concepts de l'islam et à rectifier les idées erronées des terroristes et des mouvances extrémistes. Et l'installation, le ministère, le rôle de WACF, le WACF joue un rôle important dans l'augmentation de PIB et la nécessité de la modernisation des WACF. Excellence, ce sont tous des sujets importants que nous sommes réunis aujourd'hui pour en discuter et pour savoir l'opinion religieuse sur tous ces dossiers, sur toutes ces questions importantes.
pour émettre enfin des opinions collectives. Nous avons besoin d'une opinion, d'un avis institutionnel qui regroupe tous les pays du monde islamique, vu leur importance cruciale. C'est la responsabilité des institutions, des affaires islamiques et de fatwa. Et ceci, comme nous a déjà recommandé Dieu dans le Coran, de recourir aux érudits, aux ulémas qui sont spécialisés dans la jurisprudence, les affaires islamiques, pour émettre les fatwas et pour trouver des solutions efficaces à toutes ces questions. Après des études profondes et bien détaillées, basées sur des programmes scientifiques, sur des principes modérés. Et ceci à la lumière des textes de la charia, tout en prenant en considération les mutations de notre époque. Souhaitant de parvenir à des recommandations raisonnables, rationnelles, à la fin de notre réunion. Je remercie Dr Mohamed Mokhtar Gouma et le ministre de Waqf de l'Égypte pour l'accueil de cette réunion, de la 13e réunion du Conseil exécutif. J'adresse aussi mes salutations et je présente mes remerciements au président, au Dr Abdelatif, président du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf et des affaires islamiques dans le monde, et les organisateurs qui ont déjà sont derrière la sortie de notre réunion aujourd'hui. Et j'invoque Dieu qu'il nous assiste pour servir nos populations et nos sociétés et notre monde et notre nation. Et salut sur le prophète Mohammed et sur ses disciples et sa famille et toute sa famille. Nos meilleurs souhaits pour la 13e session du Conseil exécutif de la conférence des ministres de Waqf et des affaires islamiques dans le monde islamique qui se tient actuellement au Caire. Nos meilleurs souhaits que cette session soit couronnée par le succès, qu'elle fera la voie à une nouvelle ère dans le domaine une nouvelle ère à la prédication. Mes salutations, vous êtes tous les bienvenus, à vous tous, et vous êtes tous les bienvenus ici en Égypte, dans votre pays, votre nation, et nous vous souhaitons un bon séjour dans votre second pays. Nous vous remercions et mes salutations à vous tous. أهمية تطوير خطابنا الديني. التجديد وضرورته حقيقة شديدة الوضوح في الإسلام نصا وشريعة وتاريخا. الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. ابتلينا بمن يفهم النصوص على حسب الهوى. الأمة دي بتمزق، الأمة دي بتدمر، الأمة دي بتضيع، إحنا اللي بنضيعها. الدنيا كلها منتظرة كلمتكم. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لكن احنا محتاجين نفكر ونتدبر. أين التجديد وأين المجددون؟ احنا محتاجين ثورة دينية. لا مفر من صنع السلام أولا بين رجال الأديان وعلمائها. انتم مسؤولين أمام الله، والله لأحاجيكم يوم القيامة.
يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شارع اللي كبرت فيه. صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. صاحبي اللي كان في ظلي ومعاه عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل. روايات محفوظ وطه، رامي وسومة في سماها. روايات محفوظ وطه، رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل.